ये आपका सर माइक काटेंगे देखो, ये दो एक बच्चा को राष्ट्रगान सलामी देगा, सलामी दे, राष्ट्रगान एक साथ शुरू करेगा, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नावे जागे, तव शुभ आशीष मागे, ध्याये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सलाम करते हैं, बादहू कलाम करते हैं। पहले सलाम करते हैं, बादहू कलाम करते हैं। जितने भी आए हैं महफिल में सबका एहतराम करते हैं। और कबूल कीजिए इस इब्राहिम खलील इशाअती की गुजारिश, और कबूल कीजिए इस इब्राहिम खलील इशाअती की गुजारिश। बड़े खुलूस व वफा से सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इस मजलिस में शिरकत होने की तौफीक अता फरमाई। उसके बाद मैं मदरसे के जिम्मेदारान, असातिज़ा इकराम और तलबा इज़ाम की जानिब से तमाम आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और यौम जमहूरिया का मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात ग्रामी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन हम तमाम यौम जमहूरिया का 18वां साल मनाने जमा हुए हैं। तमाम मज़ाहिब खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं ने अपनी जान कुर्बानी, दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं की कुर्बानी के ज़रिए यह मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, ऊंच नीच जात पात को ख़त्म करने के लिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई 1949 में। उस दस्तूर साज कमेटी के अंदर टोटल जो है 299 अफराद शरीक थे, शामिल थे। फिर जो है 299 अफराद इस दस्तूर साज कमेटी सब मिलकर जो है असेंबली में बैठकर हमारे उलमा इकराम की रहनुमाई में और भीम राव डॉक्टर अंबेडकर को सदर मुंतखब किया गया। फिर उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 के अंदर जो है इस कानून को नाफिज कर दिया गया। खुसूसन जो है उस वक्त एक हिंदी कापी बनाई गई और एक अंग्रेजी कापी बनाई गई। दोनों कापियों पर असेंबली में दस्तखत लिए गए और इस कानून को नाफिज कर दिया गया।
الحمدللہ تب سے لے کر آج تک جو ہے اسی قانون کو جمہوری سوچ رکھنے والے فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ مجلس اسی کی ایک کڑی ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ نہ ہو، اس لحاظ سے جو ہے اس مجلس کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے میں ابو ذر ملا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ أنا أقرأ برواية خلف عن الإمام حمزة الكوفي من طريق أبي محمد من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نعت پاک پیش کرنے کے لیے تحمید عالیہ آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی جس نور کے صدقے خلد بنی، جس نور کے صدقے خلد بنی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، بخشش کی روتے ہوئے جن کی رات کٹی، روتے ہوئے جن کی رات کٹی او میرے نبی ہے، میرے نبی او میرے نبی ہے، میرے نبی جو ہاشمی ہے امی لقبی وہ میرے نبی ہے، میرے نبی او میرے نبی ہے، میرے نبی ہر راہ میں کانٹے ان کے پیچھے، ہر راہ میں کانٹے ان کے پیچھے دشمن کو دعا وہ دیتے رہے، وہ جن کی عطا ہے سب سے بھلی، وہ جن کی عطا ہے سب سے بھلی او میرے نبی ہے، میرے نبی
وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ مظہر ذات نور خدا، وہ مظہر ذات نور خدا، وہ نور سراپا صلی علی، وہ نور سراپا صلی علی، اسلام کی جن سے دھوم مچی، اسلام کی جن سے دھوم مچی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی۔ معراج کی شب ہے جن کے لیے، معراج کی شب ہے جن کے لیے، بے چین وہ رب ہے جن کے لیے، سر عرش بری محفل ہے سجی، سر عرش بری محفل ہے سجی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی۔ اسراء کی ہنسی شب کیا کہنا، اسراء کی ہنسی شب کیا کہنا، اقصیٰ کا مصلی کہنے لگا، اقصیٰ کا مصلی کہنے لگا، نبیوں کی امامت جن کو ملی، نبیوں کی امامت جن کو ملی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی۔ محشر میں شفاعت کر دیں گے، محشر میں شفاعت کر دیں گے، کوثر بھی عنایت کر دیں گے، کوثر بھی عنایت کر دیں گے، تم ذکر کرو ہر ایک گھڑی، تم ذکر کرو ہر ایک گھڑی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی، جو ہاشمی ہے امی لقبی، وہ میرے نبی ہے میرے نبی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اس طالب علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نعت کے اندر بہت بہترین انداز سے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب میں آگے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے تمام اساتذہ کرام اور آئے ہوئے مہمانوں کو گل پیش کرنا چاہتا ہوں، تمام اساتذہ کرام اور آئے ہوئے مہمانوں کو گل پوشی پیش کریں۔ اس مجلس کی کامیابی کے لیے آپ کا اطمینان اور سکون سے بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ ہی کے لیے اس مجلس کو تیار کیا گیا ہے۔ تمام طلباء چوکنا پرسکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وہ مولانا ہمارے کو بولو، ایک منٹ آیا
گل پیش کرے سب کو. اسماعیل بھائی کو بھی دو گل پیش کرو. ایسا ویڈیو نہیں بنتا جی. ماشاء اللہ آئی ہوئے مہمان اور اساتذہ جو ہے جزاک اللہ خیر. اس گل پوشی کو قبول کیا ہے. تو میں آگے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرے اجداد کی ایک نشانی ہے تو ہے آزاد ان کی کہانی ہے تو. میرے اجداد کی ایک نشانی ہے تو ہے آزاد ان کی کہانی ہے تو. تجھ پہ شیدا ہماری دل و جان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. ہم نے اپنا لہو تیری خاطر دیا، وار دشمن کا چھاتی پہ اپنی لیا. ہم نے اپنا لہو تیری خاطر دیا، وار دشمن کا چھاتی پہ اپنی لیا. ہندو مسلم کی ایکتا کا سنگیان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم تیری خاک ہیں، جان لٹانے میں ہم اپنی بے باک ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم تیری خاک ہیں، جان لٹانے میں ہم اپنی بے باک ہیں. ذرہ ذرہ تیرا ہم کو ذیشان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. پیار کرتا ہے ہمدم وطن سے بہت، آس رکھتا ہے ہر دم وطن سے بہت. پیار کرتا ہے ہمدم وطن سے بہت، آس رکھتا ہے ہر دم وطن سے بہت. تو ہی میری معیشت کا سامان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. میرا بھارت میرا فخر ہے شان ہے، میری ہر سانس بھارت پہ قربان ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ وقت کے تقاضے کے حساب سے اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اس طالب علم نے اپنی پیاری زبان سے ترانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اس مجلس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ترانہ پیش کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے
اس مجلس کے اندر طلبہ کے کچھ مختصر پروگرامز ہیں جن میں جو ہے اردو تقریریں ہیں، کنڑا تقریریں ہیں، انگریزی تقریریں ہیں۔ سب سے پہلے میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے تنویر جاگیردار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اردو تقریر پیش کریں۔ تنویر جاگیردار۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی ساری خوشیاں مبارک ہو۔ اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو مختصر وقت میں یوم جمہوریہ کے دن کے بارے میں کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، لیکن ہمارے قائدین کے آگے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ملک کے لیے کون سی طرز حکومت اپنائی جائے۔ کوئی بھی ملک محض ایک فردیہ خاندان کے تحت نہیں چلتا۔ ہمارے ملک میں مختلف ممالک کے باشندے بستے ہیں جن کی زبانیں مختلف، مذاہب جدا گانا، تہذیب و تمدن الگ الگ۔ چنانچہ فوری فیصلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے دور اندیش قائدین نے کافی غور و خوض کے بعد جمہوری طرز حکومت کو اپنایا۔ اس طرز حکومت کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت ہے جو عوام کی جانب سے اور عوام کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرز حکومت میں ملک کے ہر شہری کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے اور اپنی پسند کی حکومت منتخب کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد دستور ہند کی ترتیب کے لیے دستور 7 مجلس تشکیل دی گئی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد اس مجلس کے صدر اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر مسودہ کمیٹی کے صدر مقرر ہوئے۔ اس مجلس میں اراکین بھی تھے۔ جولائی 1946 سے دستور 7 مجلس کا پہلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ 26 نومبر 1949 سے اس مجلس نے دستور کا مسودہ مکمل کر لیا۔ دستور ہند ساری دنیا کا سب سے بڑا تحریری دستور ہے۔ دستور کی تیاری میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ دستور ہند کل 22 حصوں 395 دفعات اور 12 فہرستوں پر پھیلا ہوا ہے۔ دستور ہند میں ہر ہندوستانی شہری کے بنیادی حقوق اور فرائض درج ہے۔ ان پر باقاعدہ عمل کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے سامنے بنیادی حقوق دستور ہند کے تعلق سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 مساوات کا حق، نمبر 2 آزادی کا حق، نمبر 3 استحصال کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، نمبر 4 مذہبی آزادی کا حق، نمبر 5 ثقافتی اور تعلیمی حق، نمبر 6 دستور چارہ جوئی کا حق۔ آخر کار 26 جنوری 1950 سے دستور ہند عمل میں آیا۔ بطور یادگار ہر سال اس دن یعنی 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے نام سے قومی تہوار منایا جاتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کو چند اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچل رہا ہے زمانے میں نام آزادی کا۔ جمہوریت کا ہم نے کیا مل کے انتخاب، جمہوریت کا ہم نے کیا مل کے انتخاب، بھارت جمہوری دیش ہے ہم کو ملا خطاب۔ اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا، اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا، کام بھارت کے لیے ہم کو یہ کرنا ہوگا۔ جے ہند جے بھارت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اس طالب علم نے بہت اچھے انداز سے تقریر پیش کی ہے۔ آگے میں اور ایک اردو تقریر پیش کرنے کے لیے ارمان انعامدار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اور ایک اردو کی تقریر پیش کریں۔ ارمان انعامدار۔ محترم صدر صاحب، مہمان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج 26 جنوری کے دن ہم یوم جمہوریہ کا جلسہ بڑی ہی شان سے منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن ہمارا دستور ہند عمل میں آیا۔ جب انگریز ہمارے ملک سے چلے گئے تو ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی قانون نہیں تھا، اس لیے ایک دستور 7 مجلس کی تشکیل کی گئی جس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بنے اور مسودہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر امبیڈکر بنے، اور ان کے ساتھ دیگر اراکین نے مل کر ہمارے ملک کے دستور کو بنایا جو آج ہمارے ملک کا رہبر بنا ہوا ہے۔ اس دستور کو بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کا وقفہ لگا۔
आखिरकार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे मुल्क का दस्तूर अमल में आया। इसीलिए अवाम की हुकूमत, अवाम से हुकूमत, इसको अंग्रेजी में ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहते हैं। मैं सभी को अवामी दिन की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हुए मेरी तकरीर को इन चंद अशार के साथ ख़त्म करता हूँ। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की खाक ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अपनी प्यारी ज़ुबान से, प्यारे अल्फाज से इस बच्चे ने जो है तकरीर पेश की है। आगे मैं इसी तकरीर के सिलसिले को बढ़ाते हुए कन्नड़ा में तकरीर पेश करने के लिए अबू बकर मुल्ला को दावत देता हूँ कि वो आकर कन्नड़ा में तकरीर पेश फरमाए। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗುರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ನಾನು ಇಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ 1950ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. जय हिंद, जय कर्नाटक। माशाअल्लाह, कन्नड़ा ज़ुबान में जो हमारा सूबा है, इस सूबे के अंदर कन्नड़ा ज़ुबान ज़रूरी है। इस तालिबे ने कन्नड़ा ज़ुबान में यौम जमहूरिया के ताल्लुक़ से तकरीर पेश की है ताकि हर आम और ख़ास को ये पैगाम जा सके कि हम भी जो है इस मुल्क से और इस यौम जमहूरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस अंदाज को पेश किया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। इसी तरह आगे और एक कन्नड़ा तकरीर पेश करने के लिए महबूब बगली को दावत देता हूँ। महबूब बगली कि वो आकर जो है कन्नड़ा तकरीर पेश करें। बोले ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇಂದಿನ ಮಹತ್ವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ ದಿನವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ. 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ संविधान फरमाए। आगे जो है इसी तकरीर को अंग्रेजी में पेश करने के लिए हम्माद नदाफ को दावत देता हूं कि वह आकर अंग्रेजी में तकरीर पेश करें। Good morning everyone, honorable chief guests, respected teachers and my dear friends. First of all, I want to welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hammadur Rahman. I am studying in 8th class. Today I want to give a speech on Republic Day celebration.
On this occasion of Republic Day, I would like to thank my teachers for giving me an opportunity to speak about the Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate the Republic Day of our nation. Dear friends, on 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15 August 1947. But before January 1950, we were following law and rules and law that are implemented to all the Indians. On 26 November 1949, the drafting committee of Constitution was formed, and Dr. B.R. Ambedkar was appointed the chairperson of committee. After a debate in both of constitution came into existence, and we become a republic country. Republic means that the citizen of our country hold the supreme power to elect representative. I conclude my speech with one thought: East or West, India is the best. Thank you, Jai Hind. माशाल्लाह माशाल्लाह. बोल बिस्मिल्लाह. अंग्रेजी तकलीफ करो बच्चों. Honorable Chief Guest, Ulmas, teachers, and my dear friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Zakaria. Republic Day is a national festival of India. It is celebrated on 26th January every year. It has been celebrated since 1950. It is a very proud day for our country. Thanks for listening to me patiently and have a nice day. Jai Hind. वेरी गुड. में चंद अशआर पेश करने के लिए अफान शेख को दावत देते हैं कि वो आकर जो है देशभक्ति की मोहब्बत में चंद अशआर पेश करें. अभी इसके बाद जो बच्चे हमारे बाहर के स्कूल क्लस्टर लेवल में लिखे से क्या तालुका लेवल में है उसके सर उन्होंने खाली इतना बोले Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन. ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन. जर्रा जर्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे हम. जर्रा जर्रा में महफिल सजा देंगे हम, तुझको हंसती का गुलशन बना देंगे हम. तेरे दीवारों दर जगमगा देंगे हम, फिर मोहब्बत का नगमा सुना देंगे हम. सींच कर खून दिल से तेरी क्यारियां, और भी तुझको वो जन्नत बना देंगे हम. ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, हम तेरे फूल हैं तू हमारा चमन. तेरे नदिया रसीले नगमगा, तेरे पर्वत तेरी अजमतों के निशान. तेरे नदिया रसीले मधुर नगमगा, तेरे पर्वत तेरी अजमतों के निशान. तेरे जंगल भी हंसते हुए गुलसिता, तेरे गुलशन बिरश के बहारे जिवा. जो भी पूछेगा जन्नत का हमसे पता, राह कश्मीर उसको दिखा देंगे हम. ऐ वतन मेरे प्यारे वतन,
ہم تیرے پھول ہیں تو ہمارا چمن، تیرے ہنستے ہی مالا کی چوٹی بنی، ماں خورشید پہ اس کی یہ بندی لگی، تیرے ہنستے ہی مالا کی چوٹی بنی، ماں خورشید پہ اس کی یہ بندی لگی، عظمت زندگی کی قسم ہے تمہیں، تیرے عظمت پہ سر تک کٹا دیں گے ہم، اے وطن میرے پیارے وطن، ہم تیرے پھول ہیں تو ہمارا چمن، اے وطن میرے پیارے وطن، ہم تیرے پھول ہیں تو ہمارا چمن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، الحمدللہ آج ہم 76واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے اور ہمارے مادر علمی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ اور ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم و عمت فیوزہم، اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کو یوم جمہوریہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچے ذرا ادھر دیکھیں، ایک دم ٹائٹ بیٹھیں، غور سے بیٹھیں۔ یوم جمہوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے اپنی مرضی سے جس حکومت کو پسند کیا ہے، جس نظام کو پسند کیا ہے، جس قانون کو پسند کیا ہے، اس قانون کے مطابق، اس ملک کے دستور کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان کو اپنے گھر میں زندگی گزارنے کے لیے بھی قانون کی ضرورت پڑتی ہے، باہر کی زندگی گزارنے کے لیے بھی قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تو اس کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ہمارے ملک کو بھی ایک قانون کی ضرورت پڑی، اور اسی قانون کو ترتیب دے کر 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل کیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک ہمارے اسی قانون کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی قانون کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں گے، کیونکہ اس قانون میں ہمارے بڑوں نے، قانون ساز ممبرز حضرات نے اور قانون کو بنانے والوں نے ہر ایک بھارتی کو اس کا حق دینے کی حتی الامکان کوشش کی، اور ہر ایک کو بنیادی حقوق دیے ہیں، جسے قانون کی زبان میں فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے۔
जब तक ये मुल्क और इस मुल्क की हुकूमतें इस कानून के मुताबिक पूरे मुल्क के शहरियों के साथ इंसाफ के साथ अमल करती रहेंगी, तब तक ये मुल्क तरक्की की राहों पर डेवलपमेंट के ऊपर चलता रहेगा और डेवलपमेंट होता रहेगा। और जिस वक्त ये हुकूमतें और यहां की गवर्नमेंट इस कानून को पसे पुष्ट डाल देंगी, उस वक्त ये मुल्क तितर बितर हो जाएगा। आज हमारे मुल्क में यही हो रहा है कि इस कानून का तकाजा और इंसाफ का जो तकाजा इस कानून ने हमें दिया है, जो राइट्स हमें दिए हुए हैं, हमारे मुल्क की हुकूमतें जब अमल करने का वक्त आता है और कानून को नाफिज और इंप्लीमेंट करने का वक्त आता है, तो दो आंखों से देखती है। कानून को अगर इंसाफ के साथ सभी पर नाफिज किया जाए तो इस मुल्क से जराइम खत्म हो सकते हैं, इस मुल्क से क्राइम खत्म हो सकता है, ये मुल्क पूरा अमन अमान का गहवारा बन सकता है। मगर यह उसी वक्त हो सकता है जब हर एक शहरी के साथ इंसाफ के साथ अमल किया जाए। मगर आमतौर पर देखा यह जाता है कि एक शख्स हेट स्पीच के अंदर, देख लीजिए इसकी मिसाल में जिंदा मिसाल देता हूं, हेट स्पीच हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का दस्तूर है कि कोई भी शख्स किसी दूसरी कौम के किसी भी शख्स के मुतालिक कोई भी गलत बात नहीं कह सकता। मगर जब कुछ लोग मुसलमानों के मुतालिक हर जगह गलत बात कहते हैं तो उसको कानून के नाफिज करने वाले नहीं पकड़ते। मगर यही हेट स्पीच करने वाला अगर कोई मुसलमान है तो उसे फौरन जेल में डाल दिया जाता है और किसी अलग अलग तरह की धाराओं में डालकर उसकी सालों साल गुजर जाते हैं, बेल तक नहीं होती। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क टूट सकता जरूर है, इस तरह मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस मुल्क को तरक्की की राहों पर, इस मुल्क के साथ आपको मोहब्बत है, इस मुल्क के साथ आपको राष्ट्रभक्ति के साथ जिंदगी गुजारना है और इस मुल्क की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर है तो हर एक शहरी के साथ इंसाफ करना होगा। अगर मुल्क डेवलप करना है, मुल्क को तरक्की देना है, मुल्क को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है तो हर एक के साथ इंसाफ करना होगा। एक के साथ नाइंसाफी उसी कायदे के मुताबिक और दूसरे के साथ इंसाफ उसी कायदे के मुताबिक। इस तरह मुल्क नहीं चला करते, इस तरह मुल्क टूटा करते हैं। यह दुनिया ने देखा है। इसलिए मैं अपने मुल्क के तमाम जिम्मेदार शहरियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आइए हमारा जो दस्तूर 26 जनवरी 1950 को अमल में आया है, उस दस्तूर को बचाने के लिए और उस दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हम आगे बढ़े और इसी दस्तूर के मुताबिक हम जिंदगी गुजारे। क्योंकि इस दस्तूर ने हर एक शहरी को, हर एक समाज को, हर एक कौम को, हर एक कबीले को और हर तरह के मजहब वालों को अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करने का जो तमगा दिया है, जो तोहफा दिया है, वो किसी और मुल्क के दस्तूर में नजर नहीं आता। लिहाजा मैं अपने इस स्टेज से, जामिया तालीमुल कुरान के स्टेज से और हमारी जो स्कूल है जामिया इस्लामिया प्राइमरी एंड हाई स्कूल के स्टेज से मैं तमाम लोगों को यह पैगाम देता हूं कि इस मुल्क को अगर विकास के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर गामजन करना होगा तो तमाम शहरियों के साथ, इंसाफ के साथ इस दस्तूर को नाफिज का आखिरी कतरा तक इस मुल्क के लिए बहाया था। इसी तरह इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए भी वक्त आने पर हम इंशाअल्लाह अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये जज्बा, ये वलवला
ये शौक हमारे दिलों के अंदर जागुजी हो गया, इस दस्तूर को बचाने की हिफाजत और इसकी जिम्मेदारी हमने ले ली, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता। मैं आखिर में अपने बच्चों को भी ये कहूंगा कि हम इस दस्तूर को पढ़ें। उर्दू के अंदर भी इस दस्तूर की कापियां मौजूद हैं। स्कूल के अंदर 10th क्लास के बच्चों को बाकायदा एक साल एक पीरियड लेकर, एक्स्ट्रा पीरियड लेकर इस दस्तूर को पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि ये दस्तूर क्या है और किस किस तरह की हिफाजत और किस किस तरह के जो रवादारी और मसावात का जो दर्स देता है, और किस तरह इस दस्तूर को हम नाफिज कर सकते हैं और किस तरह इसकी हिफाजत कर सकते हैं, ये चीज भी हमारे बच्चों के अंदर आनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी और तमाम इदारे की तरफ से आप लोगों को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं, और जो हजरत मौलाना इब्राहिम साहब ने और जो असातिज़ा किराम ने मेहनतें की है बच्चों के ऊपर, हमारे 10th के जो एक बैच निकली है, तकरीबन 25 बच्चों में से 19 बच्चे हमारे पास हुए। इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करते हैं और असातिज़ा किराम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और असातिज़ा किराम को अभी भी हम दावतें, मेहनत और जद्दोजहद देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके हमारा बच्चा हर फील्ड के अंदर आगे आना चाहिए। कन्नड़ के अंदर भी हमारा बच्चा, उर्दू के अंदर भी हमारा बच्चा, और इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी, और साइंटिफिक लाइन के अंदर और तरक्की की राहों के ऊपर भी हमारे बच्चे को आगे आना चाहिए। जिस तरह हमारे बच्चे मेडल के हासिल कर रहे हैं क्लस्टर लेवल पर जाकर और तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, इसी तरह हर फील्ड में हमारे बच्चे इंशाअल्लाह आइंदा अगर आप में जद्दोजहद करते रहे, मेहनत करते रहे, तो हर फील्ड के अंदर हमारे बच्चे इंशाअल्लाह नजर आएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत वाला ने बहुत कीमती नसीहत फरमाई है, हम तमाम को अमल करने की ज़रूरत है। आखिर में मैं इस मदरसे के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम को मदऊ करता हूँ कि वो आकर मुख्तसर अंदाज में कलिमात तशक्कुर पेश फरमाकर इस मजलिस को दुआ के ज़रिए इख्तिताम फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से तमाम जमीयत और हमारे टीचर्स हजरात की तरफ से तमाम बाहर से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह तमाम हजरात अपनी कीमती औकात की कुर्बानी देकर हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और हमारे तलवाए किराम के प्रोग्राम को समाअत फरमाया और की हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात के यहाँ आने को और इन बच्चों की हौसला अफजाई करने को बेइंतहा कबूल फरमाए, और अल्लाह दारैन में आपको बेहतरीन सिला और इसका बदला अता फरमाए। बस अब दुआ होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जो तलबा इस तकारीर में या कोई कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, मुश्तरका तौर पर मौलाना इब्राहिम साहब उन तलबा के लिए 500 रुपये इनाम दिए हैं। बाद में जमाल सर के पास वो इनामात बच्चे हासिल करें। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत की जान और माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। मदरसे की तरफ से जी तमाम ही वो तलबा जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही तलबा किराम को मदरसे की जानिब से 100 रुपये का इंशाअल्लाह नक़द इनाम दिया जाएगा। और आखिर की जानिब से भी तमाम ही प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को मुश्तरका तौर पर इंशाअल्लाह 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मौलाना अब्दुल्ला साहब की तरफ से 1000 रुपये का। मौलाना अब्दुल्ला साहब मालदार, माशाल्लाह आपका लक़ब ही, आपका क्या कहते हैं, सरनेम भी मालदार है। आपकी तरफ से भी तमाम हिस्सा लेने वाले तलवाए किराम को मुश्तरका तौर पर 1000 रुपये का नक़द इनाम दिया जाएगा। बस आपकी तरफ से कुछ हो जाए।
आपकी तरफ से भाई मेरी जानिब से भी तमाम हिस्सा लेने वाले तलबा इकराम को इंशाल्लाह 1000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। असातिज़ा के लिए इंशाल्लाह बाद में कारी साहब इसका ऐलान करेंगे। दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, हम तमाम पर रहम का करम का आफियत का दरगुजर का मामला फरमा। या अल्लाह हाज़िरीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, हमारे असातिज़ा किराम को रौनक़ दर्स अता फरमा, हमारे टीचर हज़रात की खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह इन तमाम को दोनों जहां में बेहतरीन बंदा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे इन तमाम तलबाए कराम को इल्म नाफ़े की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह हमारे इस इदारे को दिन दुनिया रात अपने तरक्यात की दौलत से मालामाल फरमा। या अल्लाह इस इदारे के मामिनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन को दोनों जहां में बेहतरीन बंदा नसीब फरमा। या अल्लाह हम तमाम के मुशफ़िक़ व मुरब्बी मोहसिन हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब उस्तानी दामत बरकातुहुल आलिया को या अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह तादेर उनका साया उस उम्मत पर कायम फरमा, आपके तमाम जायज़ इरादों को पाए तकमील तक पहुँचा। या अल्लाह हम तमाम को हर किस्म के आसमानी ज़मीनी बलाओं से आफतों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस इदारे में रहने वालों की ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर किस्म के शुरूर फितन से हिफाजत फरमा। हासिदीन के असर से इदारे की हिफाजत फरमा, बद नजरों की बद नजरी से हिफाजत फरमा, जालिमीन के जुल्म से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम तमाम की जायज़ ज़रूरियात को अपने खजाने गैब से पूरी फरमा। या अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने खैर और भलाई के लिए से जो भी दुआएं मांगी है उन सब में हमारा हिस्सा नसीब फरमा। जिन जिन शुरूर से हुज़ूर ने पनाह मांगी अल्लाह हम भी उनसे पनाह मांगते हैं, हमारी हिफाजत फरमा। हमारी इस दुआ को महज अपने फज़्ल व करम से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।